Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии. Доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. По большим просьбам, по просьбе вашей мы продолжаем разговор о книге Зоар. Но в данном случае вот есть такой 5 принципов изучения книги Зоар. Вот такая тема. И у нас масса подключений, как всегда, переводы на все языки. Поэтому задавайте вопросы. Вы будете вне очереди, те, кто задают вопросы в онлайне. У нас Рига подключается. Вот отлично. Киев. Вот, Миша, пожалуйста. Да, мы просто на предыдущем уроке говорили о книге Зоар. История книги Зоар, как она была написана. О книге Зоар. Да. Ну, вокруг да около. Но конкретно те, кто уже хотят изучать, мы хотим предложить им 5 принципов. В принципе, это собрано из ваших уроков. Ну, можно, может, их разделить 5 еще на 5. Но вот приблизительно вот так это выглядит. Что все это изучается только сердцем, то есть чувственно. Да. Второй принцип – это необходимо знать, как бы Барсулям об этом пишет, все-таки знать какой-то комментарий, правильный комментарий этих слов, чтобы у тебя не материализовать это все, Да. по крайней мере, понимать. Третий принцип – это что окружающий свет он возвращает к источнику, только об этом надо думать при чтении. Четвертый – это самое главное желание, с которым приходит человек, потому что если без желания книга не будет действовать. И последний принцип, что изучают это вместе, как один человек с одним сердцем. Ну, вот хотелось бы, что вот вы как бы… Все-таки Миша методист. Ну, рассказали побольше о каждом таком принципе. О каждом принципе можно практически передачу сделать, да, похоже. Конечно. Да. Дело в том, что человек существует в каком-то мире, в каком-то объеме, родился, развился, живет, и возникает у него вопрос, а для чего, почему живу я, и вообще какой смысл во всем в этом? Есть Создатель, нет Создателя, природа Создатель. Скоро все закончится, и вот так вот все проходит. От природы мы видим, что ничего не делается зря, что все находится в причинно-следственном развитии. А что происходит с нами, что за причины? Nous voyons que rien n'est fait malgré, pour aucune raison, mais quelles sont les raisons de notre existence, quelles sont les causes de notre vie, rien ne dépend de nous. Avec cette question, une personne arrive à la Kabbale. Le livre du Zohar est le livre central de la sagesse de la Kabbale. Pourquoi? Parce que ce livre décrit tous les changements qui ont lieu dans la personne. Tout ce que vous pouvez demander par rapport à cela, le livre du Zohar a toutes les réponses, dans toute sa forme complète. Mais tu ne peux pas tout simplement passer par lui, passer par ce livre, comme un contact. Rolodex, c'est pas vraiment, même pas comme un ordinateur, c'est écrit sous différents principes. C'est pas un livre scientifique dans le sens usuel du terme, même si c'est de la science, tout à fait, mais cela agit sur nous d'une manière différente. Si la science normale agit sur notre esprit et nous affecte de différentes manières par rapport aux théories, etc. Le livre du Zohar, par exemple, le fait d'une manière totalement différente. Il ne se réfère pas au niveau où la personne fonctionne habituellement. Si une personne peut agir à travers des définitions qui sont présentées dans le Zohar, cela dépend de la personne. Mais la chose principale à propos du livre du Zohar, c'est que cela influence la personne et que cette influence du livre du Zohar est élargie
les limites de perception qu'a la personne pour qu'il puisse voir plus profondément dans ce monde. Et alors une personne commence réellement à recevoir cette connaissance supérieure qu'il reçoit comme une sensation supérieure. Et de cette sensation qu'il ressent, il commence à extraire du savoir, de la connaissance. Comme ça fonctionne comme un enfant qui essaye et puis ensuite il voit que c'est en fait ainsi. Et de ces choses, on reçoit la connaissance de ce monde, comment ce monde fonctionne, comment notre monde influence le monde supérieur, et on voit ça dans la pratique. C'est pourquoi le livre du Zohar éveille certains états lorsque je l'étudie correctement, même si la chose principale est ici et comment je le lis. Avec cela, j'éveille sur moi-même des forces spéciales qui élargissent et développent la perception de ma réalité. Et lorsque ces limites je perçois ces limites, je les reconnais et alors je peux postposer de nombreuses étapes d'information à propos de différents degrés. Et alors, tout d'un coup, en moi apparaît cette nouvelle science appelée la science de la Kabbale, qui est la méthode de contrôle de ce monde où je peux ressentir et percevoir le vrai monde autour de moi. C'est ce dont parle la sagesse de Kabbale. Et alors, pour avancer, je peux par cela m'éveiller de plus en plus, m'amener à une dimension supérieure par rapport à la lumière supérieure pour qu'elle éveille en moi-même la sensation de ce monde et du monde supérieur. Et alors, je commence à comprendre la connexion entre les deux mondes, la différence entre ce que je perçois maintenant et ce qui m'est révélé. Et alors, je peux voir clairement comment ces deux mondes interagissent l'un avec l'autre. Avec cela, je révèle à travers le livre du Zohar une nouvelle définition de noms, de sensations. Et je commence à percevoir le monde dans différentes dimensions, à l'extérieur, des limites de l'espace et du temps et du mouvement. D'abord, je commence à établir une telle connexion avec la force supérieure, la force qui nous guide, où je l'influence et qu'elle m'influence. Et en résultat de cela, nous devenons des partenaires. Le livre du Zohar me permet de faire de telles choses. Pour avancer, je commence à comprendre que la chose la plus importante pour moi, c'est d'attirer cette force supérieure pour qu'elle m'éduque, m'élève, qu'elle me remplisse, développe ma vision, ma vue du monde, et alors en moi apparaît différentes définitions nouvelles, et pour que je puisse commencer à comprendre la connexion entre le monde et le monde supérieur. Finalement, le livre du Zohar devient non seulement une nouvelle sensation pour moi, mais également m'apprend ce que je perçois et quelle est la connexion entre toutes ces perceptions de ce monde et du monde supérieur. Disons que ce sont les choses principales. Naturellement ici, je commence à comprendre qu'en étudiant le livre du Zohar, cela dépend du groupe avec lequel j'étudie. C'est impossible de révéler le livre du Zohar tout seul,
pour que cela révèle le monde supérieur pour moi. Donc, afin de révéler ce monde supérieur, cela doit être fait dans un groupe, dans une certaine connexion avec ses amis. Et lorsque c'est dans cette connexion avec les amis, alors lorsqu'on étudie le livre du Zohar ensemble avec eux, on peut attirer par cette connexion entre nous toutes sortes de changements. Jusqu'au point où c'est tel que par cette connexion entre eux, comme sur un écran de télévision, on peut voir ces connexions qui existent entre eux. Alors on a la perception de ce monde supérieur. Donc par cette connexion avec les amis dans le groupe, on peut avoir une perception du monde supérieur. C'est un résultat de la connexion entre les gens dans notre monde. Il n'y a pas de telle connexion entre les gens, c'est complètement égoïste. Et il y a uniquement un bénéfice mutuel qui est tiré de l'autre. Mais au monde supérieur, lorsque le livre du Zohar est étudié et que cette connexion est révélée, la vraie connexion, la personne commence à tout à fait clairement percevoir cette connexion et agir et l'influencer, etc. et ainsi de suite. Quelles autres conditions y a-t-il là pour étudier le livre du Zohar? Il y en a de nombreuses, mais on les résume en 5, mais il y en a beaucoup plus. Ça dépend du nombre de gens qui étudient, quand ils étudient. Est-ce qu'ils étudient constamment ou de façon intermittente? C'est préférable qu'ils étudient constamment, peut-être 1 heure, c'est suffisant. Le livre du Zohar ne requiert pas d'efforts durables, enfin constants et durables, qui durent longtemps plutôt, mais plutôt des efforts mentaux. Ça doit être un groupe bien organisé. C'est vraiment la condition la plus importante. D'aucune manière, on ne peut comprendre avec notre esprit matériel ce dont parle le livre du Zohar. La meilleure chose, c'est vraiment de se déconnecter et d'aspirer à uniquement ouvrir la bouche comme un enfant qui ne comprend pas du tout ce qu'on lui enseigne, mais il te regarde comme ça et il essaie vraiment de comprendre ce que tu dis et ce que tu lui dis. Et c'est vraiment la chose principale. Pour que cet enfant en moi ouvre sa bouche, et simplement essaie de comprendre ce qu'on lui dit. C'est comme ça qu'un enfant apprend à parler. De cette manière, on apprend également à savoir ce qui se passe dans le monde supérieur. Mais quand on essaye de filtrer ces définitions, les définitions de notre monde, par la définition de notre monde, on ne comprend rien. Comment ne pas matérialiser les choses? Cela est difficile, c'est considéré. Il faut passer par cette restriction dont j'ai déjà parlé. Tout ce qui est mentionné dans le livre du Zohar n'a rien à voir avec notre monde. Même s'il parle d'animaux, de gens, de châteaux, de montagnes, de rivières, ça ne veut pas dire que ça signifie qu'il parle des qualités du monde supérieur qu'ils ne comprennent pas ou ressentent pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, mais dans notre sensation égoïste et nos ressentis, uniquement tu ne peux imaginer que des choses qui ne se relient pas au monde supérieur. Ça ne va faire que t'embrouiller. C'est pour cela que le livre du Zohar, par définition, est révélé dans notre révélation
dans notre génération uniquement. Et dans cette génération, cette génération à qui on a permis d'imaginer les choses pleinement. C'est pour cela que le livre du Zohar ne te demande pas d'imaginer quoi que ce soit, mais simplement le lire pour attirer sur toi, sur ton pas dans le cœur, de la lumière supérieure qui nous a révélé finalement ce livre. Et cela nous donnera une image qui existe en nous, mais pas extérieure à nous. C'est pour cela que le livre du Zohar utilise des termes de ce monde, les gens, les arbres, les pierres, les rivières. Ce n'est pas signifié pour dire ce que tu peux imaginer, mais cela parle plutôt de toutes sortes de forces, de vecteurs du monde qui viennent du monde supérieur. La chose la plus principale, la plus importante, c'est de ne pas oublier que le livre du Zohar peut uniquement être perçu correctement parce qu'il parle sur nous. Lorsque je lis le livre du Zohar disant qu'on parle d'Anan, je dois comprendre qu'on parle de mon désir de recevoir. Et lorsqu'il parle de repas, je dois comprendre que non, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne et d'aucune autre manière. Il y a un jeu de mots que le cœur ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur comprend, ça veut dire que lorsqu'on lit le livre du Zohar, nous acceptons cette condition que le livre uniquement affecte nos sensations et non notre esprit, parce que notre esprit, nous ne pouvons par lui rien comprendre. On peut comprendre que les choses de notre monde par cet esprit. Oui, par conséquent, par les sensations, elles peuvent être similaires au monde supérieur. Les sensations que nous attendons, quand elles apparaissent en l'information, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu les minutes qui viennent de passer, que le Zohar a été écrit par Rabbi Shimon et ses étudiants dans une caverne. Rabbi Shimon parlait, il était noté par un de ses élèves et comme l'a dit le Rav Leitman, ce livre a traversé les siècles. Il a été dissimulé pendant des siècles pour arriver à l'époque d'aujourd'hui. Oui, en fait, après le congrès qu'on va avoir, on aura à cette occasion un voyage qui va nous amener sur l'endroit où le livre était écrit, dans cette caverne. Cette caverne était vraiment faite pour 10 personnes. Tous les 3 ans, nous allons dans le nord. Mais notre Rav mène ce groupe de nouveaux. Il y a une autre caverne dans le nord Tekin et une autre caverne où le livre a débuté. C'est là qu'ils ont commencé à écrire le livre. Il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. C'est à l'époque romaine. Это великий каббалист Цфата, цфатского периода каббалистов, 16 век, который был Moshe de Léon, grand kabbaliste du XVIe siècle, qui a vécu avant l'Ari, il a dit que il a vu le livre du Zohar comme le livre de la lumière, parce qu'en lui, il y avait de la lumière supérieure, cette lumière supérieure influence tout ce qu'il étudie, les secrets de la Torah, et les plus secrets viennent par ce livre. Il y a eu un commentaire c'est en fait le commentaire de 5 livres de la Torah. Comment est-ce qu'on avance? Il y a quelques principes ici dont on doit parler. D'abord,
Parlons de comment le livre du Zohar est structuré. Alors, comme je comprends, c'est le Balasulam a écrit la préface au livre du Zohar. Il y a d'autres préfaces au livre du Zohar, Rabbi Abba, Rabbi Zuta. Une partie du livre du Zohar les parties que compose sont venues par la Bible, et la Bible décrit toutes sortes d'états du monde supérieur. Dans les livres du Zohar également, tout cela est décrit, mais d'une manière plus compréhensible pour les kabbalistes, la Bible n'a pas pour but de révéler à la personne le monde supérieur, parce que dans le livre du Zohar, en fait, cela permet à la personne de révéler le monde supérieur. C'est un livre de secrets qui parle de choses de notre monde. D'abord, le livre est un livre qui décrit la profondeur de la gestion de notre monde, et le livre du Zohar, la Bible parle du monde supérieur dans les détails. Le livre du Zohar, c'est le commentaire de la Bible en fait. C'est plus proche de la personne. Et elle explique à la personne tout ce qui est expliqué dans la Torah. Cela explique d'une manière si élevée que la personne ne peut comprendre réellement, uniquement les kabbalistes peuvent comprendre la Bible. Parce que, à cause de cela, dans le Zohar, nous commençons à réaliser ce qui est décrit dans le livre de la Torah. Le prophète du livre, la préface au livre du Zohar, qu'est-ce que c'est? C'est un volume, c'est tous les volumes qui, en général, décrivent le système général de gouvernance, de contrôle, où sont assemblés tous les articles, où chacun décrit un certain système de contrôle, un bloc de contrôle de notre monde, des articles supplémentaires qui ne font pas partie du commentaire. Il y a des articles séparés qui sont insérés dans les chapitres principaux. C'est nécessaire d'une pénétration plus intérieure du système. Par cela, j'étudie la machinerie de ce livre. J'atteins le système de force, et à l'intérieur de ce système de force, c'est nécessaire de séparer cela en bloc, le travail de ce système séparé. C'est ça qui a été fait dans le livre du Zohar. Récemment, le Balasulam a parlé de 3 limites pour étudier le livre du Zohar. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne dirais pas 3 limites, parce qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui, mais pour étudier le livre du Zohar, il explique cela pour lui-même. On peut étudier maintenant cela dans tous les états, dans n'importe quel état, peu importe comment on étudie, mais la chose principale, c'est qu'on ouvre et qu'on essaye, préférablement, on ne risque pas par cela de s'embrouiller. Les limites ne sont pas par rapport aux étudiants, mais la première limite, c'est la matière, la forme de la matière. La perception, oui, c'est une chose différente. Ce n'est pas uniquement le livre du Zohar, il y a une limite de comment nous devons nous limiter, nous connecter, pour que, clairement, nous nous dirigions
connexion vers une sensation, ressentir le monde supérieur pour qu'il nous pénètre. Et pour cela, il y a certains systèmes То есть он говорит, что не рассматривается абстрактная форма и суть, а только желание d'orientation и намерение, да, так. vers le monde supérieur. Il ne parle pas de forme abstraite, mais de désir et d'attention. Donc, orientez-vous vers le monde supérieur, ou qui est le monde de la communication, de la connexion. Lorsqu'on est comme cela dans la similarité de forme avec ce monde, et en amour et en connexion et en don, tu imagines que le livre du Zohar développe des limites de perception. Et il y a des questions à ce sujet. Quel est le mécanisme de perception et d'influence? Comment est-ce que là nous aide à développer ces limites, à repousser ces limites? Au degré où nous sommes, avec le livre du Zohar, on essaye de se compenser les uns les autres, et on essaye de créer un désir commun avec nos désirs égoïstes, et ce désir, nous voulons le diriger vers le Créateur, vers... pour cela, le livre du Zohar nous est révélé, et tout dépend de comment les gens se connectent entre eux et qu'ils comprennent correctement les états qu'ils doivent acquérir dans la connexion entre eux pour que le livre du Zohar soit révélé. Une question: pourquoi est-ce que la lecture collective est préférée? Parce que c'est basé sur la psychologie? Non. La raison est que le monde supérieur est créé sur la connexion, est construit sur la connexion. Si tu construis une relation avec ton ami basée là-dessus, les kabbalistes ont écrit énormément sur ces conditions. L'influence du livre du Zohar est sur toi. Ça ne brille pas sur toi si tu ne remplis pas ces conditions. Une question d'un sceptique d'Allemagne: la lecture du livre de Zohar sans le comprendre et son contenu, ce n'est pas une approche scientifique. La lumière n'est pas encore révélée par la science. Je ne peux pas te dire, cher sceptique, quelle est la science où on pourrait révéler une méthode. Ce n'est pas une approche scientifique du tout, parce que la science est dans notre monde basée sur 5 principe, et on ne peut rien faire au-delà de cela. On peut uniquement analyser ce qui entre en nous, et au-delà de cela, il n'y a rien qui existe pour nous. Pour qu'il y ait un autre monde qui existe, on ne le ressent pas, parce qu'on n'est pas créé ainsi pour pouvoir le ressentir. On voit que le livre du Zohar élargit notre spectre de sensations, et alors comment nous pouvons percevoir différentes informations qu'on appelait le monde supérieur. Oui, évidemment, c'est pas scientifique, je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai également étudié la science. Mon premier sujet, le premier sujet que j'ai été, c'était la biocybernétique. Mais initialement, la Kabbale parle de différentes choses. C'est une science, mais ce n'est pas une science normale. Dans une science normale, nous essayons de révéler le monde autour de nous, alors que la science de la Kabbale élargit nos possibilités intérieures, et alors dans notre monde, nous percevons d'une manière plus large, plus profonde. Et donc c'est une science qui fixe les qualités d'une personne et étudie tout ce qu'il ressent de ses sensations. Il y a une autre science qui est tout ce qu'on ressent dans ses sensations, c'est ce qu'on étudie en fait. Une question d'Angleterre: quels sont les principes spirituels qui arrivent, tous les principes
que nous avons en nous, comme un résultat, comme une conséquence des désirs des kabbalistes, et selon leurs conseils, c'est pour que nous nous tournions, nous réglions sur le monde supérieur. Si on se règle, si on suit ces conseils, on commence à le ressentir. Si on ne se règle pas correctement, alors on ne le ressent pas. C'est toute la question. Et cela dépend de toi. Je connais beaucoup d'amis qui ne voulaient pas changer quoi que ce soit, qui ne voulaient pas changer leur paradigme. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à se taper la tête contre le mur avec cette science et ils ne peuvent rien faire. Donc dans notre monde, si on ne suit pas les lois de la gravitation ou je ne sais qu'est-ce qui va se passer si on ne suit pas le Zohar, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Si on ne suit pas les lois du monde supérieur, on ne le ressent pas. Et des choses pires vont arriver. Les choses pires pourront arriver, bien sûr. Toute notre évolution dans le cadre de ce monde est uniquement là pour nous pousser vers la perception du monde supérieur. Et si on ne fait pas cela, nous allons commencer à souffrir. Nous serons poussés par, par les souffrances. Tu parles ça pour moi ou pour tout le monde? Dans le livre du Zohar, il a été écrit il y a 2000 ans, comment peut-il révéler quoi? Des choses contemporaines. Notre nature est encore une nature humaine, donc ça n'a pas changé depuis ces 2000 ans. Elle est basée sur les principes, comment la nature agit à travers des lois physiques. On les connaît un petit peu plus ou un petit peu moins. Elles sont tout à fait pertinentes, elles restent ce qu'elles sont. Et par rapport à ce que si on les révèle ou qu'on les perçoit, ça nous révèle la nature. De nos jours, que ce soit de nos jours ou dans l'histoire, le monde continuera à tourner et exister, même si aucune créature n'existe dans les générations futures. C'est mesuré par rapport à ce que, si la personne est heureuse ou pas. On ne change rien, on ne change pas les lois de la nature. La sagesse de la Kabbale nous révèle vraiment des sections de lois qui nous permettent de sortir vers le monde supérieur. Par le livre du Zohar, on peut acquérir des sensations supérieures ou cela forme ces sensations. Ces deux choses-là. Le livre du Zohar forme en nous les organes de perception, de la perception supérieure, et en même temps, il décrit ce que perçoit la personne et permet également à ces organes de perception d'évoluer. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a une différence entre écouter ou lire le livre du Zohar? En général, je ne dirais pas qu'il y a une grande différence. Ça dépend de la personne, la personnalité de la personne. Certaines personnes préfèrent écouter, d'autres lire. Et à partir du moment où tu le lis, durant le jour ou la nuit, ça fait une différence. Ça n'a pas vraiment d'importance. Une personne devrait lire le livre du Zohar une fois qu'il est relax. Et il ne doit pas, il n'a pas besoin d'une grande pression pour la concentration ou pour la pensée. Parce que le livre du Zohar est construit, au contraire, sur la relaxation pour pouvoir recevoir la lumière supérieure. Une question. Par qui cela a été créé, ce langage des racines et des branches? C'est une question difficile par rapport à l'origine des langues. Les langues, la langue commune est apparue il y a 6000 ans.
l'auteur des langues, pas vraiment un auteur, mais quelqu'un qui créé cette langue, il a perçu ce monde et le monde supérieur. Et il était capable de superposer ces deux degrés et il était capable de nommer les objets de notre monde. Il a attribué certains sons aux objets de ce monde et c'est comme cela que la langue est apparue, l'araméen et l'hébreu. Ce sont des langues qui utilisent les mêmes symboles. Et il y a beaucoup de différences entre les symboles. Nous utilisons ces deux langues dans la Kabbale parce que les deux se connectent le monde supérieur avec notre monde. Et alors, de ces langues, d'autres langues sont apparues. La langue des branches, c'est quoi? La langue des branches, c'est ce qui est signifié par les objets de ce monde qui indiquent les objets du monde supérieur. Qui était habituellement écrit à propos du monde supérieur dans notre monde. Quelle est la pénétration essentielle du livre du Zohar où une personne doit appliquer des efforts simples, simplement désirer le monde supérieur, de créer en lui de qualités particulières dans lesquelles il percevra le monde supérieur, la perception du monde supérieur en lui, à travers ses perceptions, et cela lui donnera cette langue par laquelle il comprendra ce qui est écrit dans le livre, et avec l'aide de cette compréhension, il commencera lui-même à agir comme une force supérieure. Et il est connu que le livre du Zohar nous parle beaucoup de la perception du monde, que tout est à l'intérieur de toi, toutes les forces, et il est également écrit dans le livre du Zohar que le monde est un petit monde, et que comment est-il possible alors que les nouveaux venus posent de telles questions? Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit comment c'est possible que quelque chose puisse entrer en moi. Ça n'existe pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur. Mais quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il me fasse du tort, du mal. Comment est-ce que c'est possible? En toi, il y a en fait des forces. Tu n'es pas encore dans un état harmonieux intérieurement. C'est pour cela que, plutôt que ces événements qui ont lieu à l'intérieur de toi, tu vois ces choses se passer à l'extérieur de toi, afin de les corriger, et alors tu seras corrigé à l'intérieur également. Tu vois tous ces états incorrects extérieurement uniquement afin de pouvoir, pour que ce soit clair, ce que tu dois corriger à l'intérieur de toi, parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne ressens pas vraiment ces choses. Donc, idéalement, ce serait mieux si je ressentais cela. Si tu peux corriger ces choses en toi, tu verras à l'extérieur de toi, tu verras la lumière blanche. Même si je ne suis pas là-dedans, quelqu'un vient et il pique mon égoïsme. Après, face au livre du Zohar, on n'est pas surpris qu'une seule personne fait appel à la destruction du monde entier, parce qu'il y a une loi claire que le collectif et le privé sont égaux pour poursuivre ce que sur la personne est un petit monde. Comment est-ce qu'une personne amène une personne peut vraiment éveiller de grands changements dans le monde? Ça ne veut pas dire qu'une seule personne dans notre monde fait les changements. C'est pas un dictateur ou une sorte de tyran ou un roi.
toute personne, chacun d'entre nous qui est ici, assis ici derrière l'écran, n'importe qui peut faire de grands changements dans le monde basés sur le type de force qu'il reçoit d'en haut et comment il utilise ces forces. Il reçoit d'en haut une opportunité d'agir dans la matière qu'il peut correctement agir dans ce cadre. Et par cela, la personne apparaît comme grande. C'est intéressant, mais le livre du Zohar, dans la partie Vaïtse, le livre de Zohar ne parle plus de ce monde du tout, mais uniquement du monde supérieur. Bien sûr, il n'y a rien qui parle de notre monde. Notre monde n'a aucun changement, il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. On peut voir que nous constamment essayons de résoudre les choses, mais en réalité, ce monde ne change pas en quoi que ce soit, ne résout quoi que ce soit. Mais tout ce qui est résolu, c'est résolu au degré supérieur et pas pour le monde supérieur également. Notre monde est un endroit où nous nous préparons afin de rentrer dans ce prochain degré, dans ce monde supérieur. Pour nous attirer vers cela, non? Notre boulot, c'est de l'atteindre et de travailler en lui. Il n'y a pas de correction dans notre monde. Toutes les corrections arrivent uniquement dans le monde supérieur. Mais on demande quelle est la connexion entre le livre du Zohar et un système de contrôle de notre monde. Le système de contrôle de notre monde est le sujet de la Kabbale. En fait, ce qui est décrit dans le Zohar. C'est très intéressant. D'un côté, c'est pas correcté, et d'un autre côté, c'est le système de contrôle de notre monde. Notre monde n'a aucune guidance. Il n'y a pas de contrôle dans notre monde. Contrôle de notre monde, c'est au degré au-dessus de notre monde. C'est pourquoi nous étudions cela, on ne comprend pas comment agit ce monde. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans notre monde, on peut le faire uniquement à partir d'en haut. Oui, uniquement en s'élevant aux deux prochains degrés et résoudre les choses là-bas. À chaque fois, lorsque je veux résoudre quelque chose au degré actuel, je dois m'élever à un degré supérieur et comprendre pourquoi ce degré supérieur envoie certains signaux là en bas et alors je les corrige. Dans notre monde, il n'y a rien vraiment qui se corrige. Quand on a certains problèmes, comment on fait? Tu cherches un patron, la personne qui est responsable de ce... Tout se passe à un degré supérieur. Roman demande, si je suis la seule personne qui veut changer le monde, pourquoi est-ce qu'alors que j'ai besoin d'un groupe de gens pour lire? Que le collectif en a besoin parce que ce monde doit être présenté comme un rassemblement de gens. Lorsque tu es capable de faire cela, alors tu auras vraiment une relation totalement différente par rapport à ce monde et par rapport à toi, parce que tout ce qui se passe en toi se passe entre toi et le Créateur. Une autre question, la relaxation avant de lire. Je prends une cigarette ou un verre de vin pour me relaxer avant de lire. Je ne suis pas contre la relaxation avec un verre de cognac, mais le fait est que la relaxation peut être de différents types. Nous devons comprendre que la pénétration dans le monde supérieur demande de la personne des efforts intérieurs particuliers. D'un autre côté, j'aimerais dire que la relaxation, comme tu le dis, avec un verre de cognac ou un cigare, ne se contredit d'aucune manière la perception, la pénétration du monde supérieur. Et le rabbin chez moi avait de telles pratiques dans le passé également. Tout le monde sait que les kabbalistes sont d'accord avec le fait de boire de l'alcool et de fumer une cigarette.
Какой простой вопрос. Une autre question. Ощущение высшего Quelle est la мира sensation дает du monde человеку supérieur? ощущение Le системы monde supérieur donne à la управления personne тем миром, в котором он живет, la и им самим. sensation То есть я начинаю du понимать, что от contrôle меня хотят, du monde dans lequel il existe для чего, et что было в lui-même прошлом, et de lui-même настоящем, également. будущем, куда меня ведут, Ce что qui делают. existait И dans le могу я, и passé, каким образом, немножечко подправить свой quoi est-ce qu'on me путь, свою судьбу. et on m'a élevé d'une telle manière, Филозор может вытащить меня из депрессии? cela corrige totalement mon destin. Конечно. Депрессия это откуда? От безысходности. Est-ce que le Zohar peut me От того, sortir de что la не видно dépression? ничего интересного Enfin, впереди. Oui, bien sûr. Я D'où vient la dépression? Elle vient du fait que понимаю, что je ne vois rien d'intéressant devant moi, rien людей, которые приходят в qui Каббалу, me stimule. Je comprends и que вообще являются, les gens qui viennent à la Kabbale, у них, у многих вообще d'entre eux наличествует депрессия. Причем разная и довольно sont сильная. Или déprimés. пустота какая-то. Пустота это уж точно. Différents types, Поэтому même des gens forts, ils sont vides. C'est pour cela que уроки Зоара попробуйте. Может быть, вот те je уроки suggère, записи, которые je vous recommande у нас на сайте найти, d'assister aux leçons du Zohar. вы увидите, как они вас наполняют. C'est les leçons que vous pouvez découvrir sur votre site web, sur notre site web. Dans ma page Facebook, j'ai ces questions qui viennent. Pourquoi ces gens qui sont vides ou déprimés viennent à la Kabbale? Pourquoi tout le monde ne peut pas venir à la Kabbale? Tu parles de quels gens heureux là? Pourquoi les gens heureux ne peuvent pas venir à la Kabbale? Потому что иначе, в принципе, ну, человек не человек, если он не желает Quand même, nous понять devons, смысл себя самого. si une как же personne ответишь ne на вопрос о désire смысле pas жизни? et Вопрос не о comprendre смысле жизни, que lui-même на вопрос о смысле самого tu себя. n'y arriveras pas à trouver une question. Pas vraiment le sens de la vie, la question, mais par rapport à moi. Pourquoi j'existe? Pourquoi, Вот, en quoi ça m'aide dans la vie? Mais à propos de moi, ce sont différentes choses. Il y a beaucoup de gens comme ça. я думаю, 100%. Ils sont en fait Да, вы думаете, много parmi таких людей, mes которые étudiants. спрашивают себя, зачем я существую? Я, как Tu penses vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir pourquoi ils existent? Только не могут ответить. Il y a beaucoup de gens qui se demandent cela, mais ils ne peuvent tout simplement pas trouver une réponse. Отвлеченных от маленьких. J'ai entendu cette question de la part de Они не могут nombreux ответить на gens, этот вопрос. Но вот этот вопрос у них même d'une petite fille une fois существует даже не подсознательно. qui m'a posé la question. La réponse existe inconsciemment dans les gens. Ça sort, ça surgit. C'est intéressant. Nous, durant le temps où on étudie, je vois que tout vient de la curiosité, mais ça ne dure pas. Ceux qui sont venus avec des souffrances, des sensations de vide, ce sont ceux qui restent. В 90-х годах, Le fait est que когда приезжали люди le groupe a été formé dans les années 1990. государств. И поэтому Il a я été понимаю, formé что de пришло gens очень много всяких. И мне когда qui мы sont partis de Russie. на русском языке Il y говорили, avait beaucoup de gens трапезы всевозможные, qui aujourd'hui n'ont plus там d'endroit où вечера и aller. все прочее. То есть людям On avait ce groupe de gens qui venaient de Russie, но в on итоге, конечно, étudiait остались la те, у nuit. которых существовал действительно вопрос о смысле жизни, и они Ceux остались. qui vraiment avaient la question du sens de la vie, Хорошо, что они были. ces gens sont restés, les autres sont partis, mais néanmoins c'est bien qu'ils étaient avec nous. Il y avait quelque chose est resté de, oui, quelque chose est resté de, На самом деле это ужасное et состояние. reviendront когда un ты jour ou не знаешь, l'autre что à la будет, Kabbale. через секунду. Вот, наука Каббала, C'est изучение un état totalement terrible quand on ne sait pas ce qui se passe. Le moment suivant dans ta vie, le livre du Zohar nous donne à la personne la capacité de contrôler le futur. Comment est-ce qu'on sait que qui contrôle, qui me contrôle? Quelque chose dont on n'a aucun savoir, une connaissance. Dans ma vie, de nombreuses fois, j'ai eu faire face au feu.
Ici, en Israël, ça arrive souvent quand tu t'assieds. Да, похожее состояние, да. Да, то есть, если попадет, то, ну, все. Хорошо, значит, через секунду меня уже и не будет. Дай Бог, чтобы не было, а не так наполовину. Ok, dans une seconde, je n'existerai peut-être plus, mais Dieu nous en préserve. Cela n'arrive pas directement, mais pas partiellement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne pense pas que ce soit les conditions les pires. Une personne, c'est mieux qu'elle reste lorsqu'elle part. А лучше это состояние, чем если бы вы знали следующий шаг, следующий. Вы все знаете. Вот дальше так будет, Tu sais pas дальше ce qui я se буду passe. доктором, дальше я буду C'est преподавателем. l'état meilleur de ne pas savoir quelle est ta prochaine étape. C'est mieux quand tu ne sais pas. Построить, поставить. Ты можешь себя испытать, а так лучше, Tu peux te и так programmer. лучше. А как ты на это настроен на самом деле? Вот Que cette manière-ci est meilleure que l'autre. Comment te régler là-dessus? Я люблю такие состояния. Нет, так а скажите, вот, допустим, хорошее такое сравнение, попадет, не попадет. Face что à дает l'inconnu, Каббала? Я могу как-то скорректировать свою судьбу. Что значит dis-moi управлять судьбой? une Что comparaison. я буду знать, что если я Est-ce que la что-то сделал, Kabbale значит, не peut попадет точно. corriger mon destin? Qu'est-ce que ça veut dire se contrôler? Est-ce que je saurais comment faire les choses et que les mauvaises choses ne m'arriveraient pas? Je ne pense même pas à cela. De quoi tu parles? C'est des choses vides. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux vivre. Ça ne parle pas de cela. Tu veux juste vivre. Si tu veux atteindre quelque chose de très important dans cette vie, c'est pas tout simplement vivre. Donc, lorsque je suis dans un bombardement, j'ai vraiment une relation très importante au monde par rapport à moi-même, à cette vie. Qu'est-ce que je veux en fait? Je veux ne pas être secoué, ne pas avoir peur. Alors que je commence à ce moment-là à m'analyser pourquoi, comment, etc. Et quelle est la raison? Donc dans cet état, ça me secoue réellement. Et je suis très heureux de cela. L'animal en moi veut vraiment survivre. Mais l'homme en moi, oui, c'est... Qu'est-ce que m'apporte la Kabbale? La Kabbale m'enseigne, est-ce que peut me justifier à ce moment-ci ou pas? Si je comprends ça correctement, la Kabbale peut amener cette personne à ces états. Quand on lit un livre, lorsqu'on lit un livre, on est dans un état plus relax que quand on est dans un bombardement, bien sûr. Les gens qui sont passés par ce type d'état intérieur ne peuvent pas être éveillés par un bombardement. Le bombardement, c'est la chose pire qui puisse avoir lieu. On a l'expérience de cela beaucoup. C'est pas une grande affaire, mais cette question du sens de la vie ne s'en va pas, et cela est beaucoup plus sérieux. Mais je comprends ce qui est écrit en cela. Le désespoir, c'est ok, mais la question de l'existence, la question d'être... C'est éternel, peut-être, je peux mieux le formuler cela, mais on en parlera encore, on y reviendra. Comment ce livre, lorsque je le lis, peut-être on peut en lire une partie, un petit bout, voir si ça va nous amener, comment est-ce que ce livre m'influence lorsque je ne comprends pas ce qui est écrit dedans. Cela n'a pas d'importance, le livre est connecté au fond supérieur, la force supérieure qui révèle quelque chose de nouveau, un nouveau vide en moi qui éveille des questions, des mécompréhensions et qui font en sorte que tu te demandes une question éternelle et alors tu commences à ressentir. Et sans cela, c'est impossible. C'est vraiment très intéressant. Cela donne un sens à ta vie. J'ai parlé. Maintenant, c'est relativement.
des astronautes, et ils ont quitté cette planète et ils ont acquis une autre sensation, une autre réalité. Peut-être la prochaine leçon, nous pouvons choisir un petit extrait pour nos milliers de spectateurs et leur demander s'ils sont quel type d'état ils ont traversé. Peut-être on a besoin d'une petite préparation pour ça. Je ne sais pas, vous pouvez promettre ce que vous voulez, mais pour faire durant la lecture, les personnes se ressentent comme si elles étaient dans un bombardement. Comment présenter cela? Que tu sois heureux ou triste, peu importe. Que la personne se réveille, peu importe, d'une certaine manière, pour réveiller la sensation, pour être dans un bombardement. Parce qu'il y a un mécanisme de protection de notre corps qui nous empêche de ressentir de tels problèmes. Il faut préparer les lecteurs avant de lire le Zohar, non? Je ne sais pas, je pense que une personne doit écouter nos leçons sur le livre du Zohar et graduellement mettre tout cela en œuvre à un degré où il a besoin de cela pour son âme et pas être dans une négation intentionnelle. La personne apprend une partie chaque jour et évolue par degrés. Sinon, tu seras choqué, tout d'un coup, tu te réveilles, tu as 50 plus, et comme si tu avais 15 ans plus. Non, personne ne peut faire ça. Une question blitz. Est-ce que tu recommandes de lire le Zohar tout seul? Ou cela me fera du tort? Non, ça ne va pas faire du tort, il ne faut pas en avoir peur. Rien, mais le fait est que nous avons des leçons sur le livre du Zohar. Prenez-les, écoutez-les. Demain soir, à 18h. Oui, à 6h30, heure d'Israël. Quelles sont les limites? De quoi dépendent les limites de ma perception? Au degré de sensations qui sont élargies, je suis complètement contre le fait de fumer et de boire de l'alcool. Est-ce que cela ne justifie pas un kabbalisme? Non, on ne parle pas de ça comme un but ou un moyen. Nous disons tout simplement que c'est OK de recevoir des plaisirs même sous cette forme. Je ne vois rien de mal de prendre du whisky ou du cognac, peut-être même de fumer. C'est pas bien de parler cela, mais il y a eu des moments avec le rabbin. Le rabbin, il fumait les cigarettes. Oui, il fumait les cigarettes, des très fortes, et les cigares également. Il fumait des cigarettes vraiment très fortes. Et lorsqu'on lui présente un cigare, il l'acceptait et il le fumait. Cela méprise ma propre capacité à lire le Zohar. Est-ce que je m'empêche de bonnes choses? Pas nécessairement le livre du Zohar. Le livre du Zohar est un des livres qui aide la personne à révéler le monde supérieur. Mais pour que j'arrive vraiment au vrai bonheur, est-ce que c'est suffisant pour moi de m'attacher à la lecture du livre du Zohar? Non. Tu dois être dans un groupe, ça c'est la chose principale. Et donc, lorsque tu élargis ta perception, tu commenceras à révéler tout cela. Donc la connexion entre des gens en ce monde au niveau du monde supérieur et que le Zohar peut réaliser cette connexion pour moi. Oui, je répète, c'est dans le groupe et dans la connexion dans le groupe, avec mes autres amis, où on me donne de telles sensations, dans de tels états où je perçois les qualités, les forces du monde supérieur. Le monde supérieur est révélé dans le groupe. Une question, quel est le plus important dans le livre du Zohar? Son origine ou son contenu?
La chose principale dans le livre du Zohar, c'est cette lumière qui, par elle, qui par lui plutôt, par le bon usage, bonne utilisation, cela arrive à la personne. Tous les textes du livre du Zohar sont traduits? Oui, tous les textes. Aucun des textes parle de... c'est décrit de manière allégorique. En recevant des réponses à mes questions, par le livre du Zohar, où il y a d'autres questions, est-ce que d'une certaine manière, laisser le livre traiter les questions que je me pose, tu ne seras pas capable? La chose principale, c'est de commencer à lire. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour cette semaine? Mon souhait pour cette semaine, c'est venez à nos leçons du livre du Zohar, soyez présents. Sur quel canal on vous le dira, on vous attend et je serai heureux de recevoir des questions de votre part. Donc la prochaine fois, nous commencerons à étudier des extraits vraiment très spéciaux. Vous pouvez découvrir notre étude personnelle ou nos leçons en ligne sur kabbalah.info. Je vous souhaite le meilleur pour vous et je vous vois la semaine prochaine, prochain dimanche.